पूर्व में आलोचना करिक आसचे जहाँ भी अच्छी गोटे सत्य का से गोटे सत्य अनेक सत्य भाव में प्रकट हो ये सत्य को आम न जानार फलस्वरूप दुख भोग बाध्य तेणु दुखर मूल हूँ द्वैत जेपर्यंत आम द्वैत भितर अच्छे दुख भोग बाध्य द्वैत ही दुख द्वैत ही सब प्रकार विकार रही द्वैत ही सब प्रकार समस्या रही द्वैत ही सब प्रकार बंधन आम अनुभव कर तेणु ये समस्या ये विकार बंधन ये दुख मुक्त हाँपाई आमको अद्वैत को अनुभव कर से अद्वैत को अनुभव न कला पर्यंत आम दुख भोग बाध्य अद्वैतर अनुभव माने कौन अनुभव करिया मात्रे दुई आम जो किसी अनुभव करते अद्वैत केबे हम कहीं अनुभव यदि आम कले अनुभव करिया लोक अच्छी अनुभव विषय अच्छे तेणु अद्वैतर अनुभव अर्थ खाली अनुभव अद्वैतर कौन अनुभव ना जमी आम ठंडा गरम सुख दुख भल मंद सब अनुभव करमती आम जदि किसी अनुभव कले बोले द्वैत ही अद्वैत अद्वैत अनुभव अर्थ जो अनुभव खाली अनुभव कार अनुभव नहीं किसी अनुभव नहीं केवल अनुभव शुद्ध अनुभव दिव्य अनुभव मु दिव्यतार अनुभव करें भी दिव्य रहे आउ ना तेणु अनुभव खाली सीटा हूँ प्रकृत अद्वैत अनुभव खाली अनुभव ही अद्वैत अनुभव तेणु जो आम ज्ञान को आश्रय कर सत्य को बुझी बुझा धीरे धीरे आमर ध्यानटा अनुभवर विषय अनुभव आगे जो सब विषय आम अनुभव करू ध्यान हटि धीरे धीरे आम ध्यानटा अनुभव आगे अनुभव अर्थ सब विषय आधार ए जो अनुभव आम करने आम से ना ठंडा अनुभव कले ही ठंडा अच्छे गरम अनुभव कले ही गरम अच्छे दुख अनुभव कले ही दुख अच्छे आम जहाँ अनुभव कले ताहा अच्छे जदि आम कि अनुभव करिया कि भी ना जदि आम कि अनुभव करिया बोले कि भी ना तेणु अनुभव हूँ सबकिछर आधार अनुभव ही सबकिछर आधार आपको जब आम ठीक बुझीपार ताहले अनुभव छड़ा द्वितीय किसी ना आम अनुभव को ही विभिन्न विषय बांटी अज्ञानता अनेक विषय आम अनुभव कर विषय जाक आम नंबरिंग कर माने 1 2 3 4 नंबरिंग करके आम अनेक भाव अनुभव कर जहाँ गुरुदेव कहले आम कहले 1 2 3 4 एमती कही कि जहाँ ठारू ये सब उद्भव है आम कौन बोली कहला आम ये रूप भी से रूप भी जहाँ किसी कहे कि जहाँ ठारू ये सब रूप उद्भव है कह किसी भाषा कहीं कौन से रूपरेखा ना किसी भी ना से हूँ शुद्ध अनुभव ता हूँ शुद्ध अनुभव तेणु शुद्ध अनुभव स्तर को दिव्य अनुभव स्तर को पहुँचा मात्रे आम समस्त प्रकार संदेह मुक्त हो कहीं अनुभव हूँ अद्वैत अनुभव विषय सब अनेक किंतु अनुभव एक अनुभव दुई हेले आम विषय सहित मिसई देखला बेलू अनुभव अनेक हो जाए मोर बहुत अनुभव अनेक अनुभव अच्छे कहते अनेक अनुभव अच्छे
ଅନେକ ଅନୁଭବ ଅଛି ତ ଅନୁଭବରେ ଅନେକ ବିଷୟବସ୍ତୁ ରହିଛି କିନ୍ତୁ ଅନୁଭବ ଅନେକ ନାହିଁ। ଅନୁଭବର ବିଷୟ ସବୁ ଅନେକ। ଆମେ ସକାଳୁ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ବିଷୟ ଅନୁଭବ କରୁଛେ କିନ୍ତୁ ଅନୁଭବ ଅଖଣ୍ଡ ଭାବରେ ଥାଉଛି। ଛୋଟ ପିଲା ଅବସ୍ଥାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଏଁ ଯାହାକୁ ଯେତିକି ବର୍ଷ ହେଇଛି ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ବିଷୟ ଅନୁଭବ ଆମେ କରିଥିବା। ସୁଖ ଦୁଃଖ ମାନ ଅପମାନ ଯାହା କିଛି ଆମେ ଅନୁଭବ କରିଥିବା, ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ବିଷୟ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିଥିବା। ହେଲେ ସେ ସବୁ ତ ବହୁତ ବୋଲିକି ଆମେ ଭାବୁଛେ ସେ ସବୁ କେବଳ କଳ୍ପନା, ସେ ସବୁ କେବଳ ଗୋଟେ ବିଚାର ମାତ୍ର। ଅନୁଭବ ହେଉଛି ବାସ୍ତବ। ସେ ଅନୁଭବ ଛୋଟ ପିଲାବେଳେ ବି ଥିଲା, ତାପରେ ବି ଥିଲା, ଏବେ ବି ଅଛି, ଭବିଷ୍ୟତରେ ବି ରହିବ। ସେ ଅନୁଭବ ହେଉଛି ଅଖଣ୍ଡ। ତେଣୁ ଅଖଣ୍ଡ ଅନୁଭବ ये सब खंड खंड अनुभव। ଏବେ ଆମେ କିଛି ଅନୁଭବ କରୁଛେ, ଆଉ ଘଡ଼ିକି ଆଉ କ'ଣ ଅନୁଭବ କରିବା, ଆଉ ଘଡ଼ିକି ଆଉ କ'ଣ ଅନୁଭବ କରିବା, ଏମିତି ଆମର ଅନୁଭବ ମଧ୍ୟ ବଦଳି ବଦଳି ଯାଉଛି। ଏସବୁ ଖଣ୍ଡ ଅନୁଭବ। ଅଖଣ୍ଡ ଅନୁଭବ ବିଷୟ ସହିତ ଅନୁଭବ ମିଶିକି ଥାଉଛି, ସେ ସବୁ ଖଣ୍ଡ ଅନୁଭବ। କାହିଁକିନା ବିଷୟ ସବୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ। ଏବେ ଆମେ ହଠାତ୍ ଗରମ ଅନୁଭବ କରୁଛେ, ହଠାତ୍ କୁଆଡ଼େ ଯଦି କାଳ ବୈଶାଖୀର ପ୍ରଭାବରେ ପବନ ବହିଲା, ଶୀତଳ ବାୟୁର ପ୍ରଭାବ ହେଲା, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସବୁ ଶୀତଳ ଥଣ୍ଡା ଥିଲା, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ଥଣ୍ଡା ଅନୁଭବ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବା। ହେଲେ ଗରମ ଅନୁଭବ ହେଉଥିଲା, ସେଟା ଖଣ୍ଡ ନେଇଗଲା, ଥଣ୍ଡା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଆଉ ଗରମ ଅନୁଭବ ହେବ ନାଇଁ। ଏମିତି ସବୁ ଅନୁଭବ ବଦଳୁଛି। ଜାଗ୍ରତ ହେଲେ ଆମେ ଜାଗ୍ରତ ଅବସ୍ଥାର ଅନୁଭବ ଭିନ୍ନ, ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଗଲେ ସ୍ୱପ୍ନ ଅବସ୍ଥାର ଅନୁଭବ ଭିନ୍ନ, ସୁଷୁପ୍ତିକି ପଳେଇଲେ ସୁଷୁପ୍ତିର ଅନୁଭବ ଭିନ୍ନ। ଏମିତି ये जो खंड खंड अनुभव आम विषय सहित अनुभव को मिसेक देखा जो आम भावे बहुत किसी ये संसार अच्छी तेणु से बहुत किसी संसार अच्छी आम भीतर धारणा सृष्टि हो भितर मान अभिमान क्रोध हिंसा द्वेष कूट कपट सब जाक धीरे धीरे आम भीतर प्रवेश जोटा कि विकार आ से विकार शिकार है आम जहाँ अनुभव करुचे तार ना का दुख हेल्ले उपाय कौन उपाय गोटे का द्वितीय उपाय किसी ना से गोटे उपाय हूँ सत्य को आखि खोलिकी देखिए जे आखि खोलिकी सत्य को देखला तार भ्रम दूर को भ्रम दूर है द्वैतर भ्रम दूर ये दुई ना आखि की दुई दुष्यो नाक को दुई दुष्यो कान को दुई दुष्यो प्रत्येक इंद्रिय दुईर ज्ञान आम पाइबा किंतु ये सबुर केंद्र होची अनुभव सबुर केंद्र अनुभव जमी आम गोटे घर भर के इलेक्ट्रिकल सामान देखुचे इन्स्ट्रुमेंट फैन फ्रिज हीटर लाइट टीवी बहुत गुड़ाए सब कौन वैद्युतिक उपकरण सब आम व्यवहार करते तार भिन्न भिन्न सब प्रकाश को आम देखुचे किंतु ये समस्त केंद्र हूँ विद्युत समस्ते विद्युत उपरे ही निर्भरशील जदि विद्युत हटिज बोले फैन फैन रही लाइट रही हीटर हीटर रही से हीटर को जाए बस पड़े कि हेनी फ्रिज फ्रिज रही आउ किए कि करेन्ट हूँ समस्त प्रकाश सी हूँ समस्त केंद्र सी समस्त आधार ता लगी समस्त परिचय समस्त गुणधर्म प्रकाश कर ना फैन किस बिना करेन्ट फैन फैन ना बिना करेन्ट विद्युत फैन फैन जो बिना विद्युत फैन फैन था
ताहले आमको आ विद्युत आवश्यक पड़ न खाली फैन टा टांगी देले सरी पवन बस फैन टा बुलता आम पवन खाई बिना करंट जदि हिटर था बोले करंट आवश्यक करंट हटिया संगे संगे ये सब मूल्य ये सब किसी अस्तित्व ना ये सब किसी अस्तित्व रही कल्पना कर जदि आम 500 वर्ष तौर पलैया हिटर धरी फ्रिज धरी 500 वर्ष तौर पलैया हिटर धरी आम कहवा यहाँ हूँ हिटर यहाँ गरम प्रदान कर रांधि हम आम कह 500 वर्ष तौर पलैया आम क्या जाने आम 2000 मसीहा लोक आम पलैया 500 वर्ष तौर 1500 मसीहा को बोले समस्ते ने कौन कहे विश्वास करेंगे विश्वास कहीं करेंगे से प्रकाश तो हम नहीं तुम तो कौन तो गरम प्रदान कर आपको प्रकाश करके देख बोले कि प्रकाश कर बिना विद्युत विद्युत थे ना आम हिटर अवस्था को प्राप्त हो फ्रिज अवस्था को प्राप्त हो फैन का लाइट का तार गुणधर्म प्रकाश करे अब विद्युत ही नहीं बोले आंकर किसी ना आंकर नार यथार्थ किसी ना से नारे जो भाव रही से भाव प्रकाश पाए बिना विद्युत सेमती अनुभव आम गुड़ाए सब कर किंतु जिते जहाँ आम अनुभव कले जहाँ भी अनुभव कर सुख दुख मान अपना सम्मान जहाँ भी अनुभव कर भल मंद जहाँ अनुभव कर स्वाद अस्वाद सुंदर असुंदर जहाँ भी अनुभव कर ये सब अनुभव केंद्र हूँ अनुभव सब अनुभव केंद्र हूँ खाली अनुभव जी कि अन्वेषण लगे जे ये सब आधार कौन केमती प्रकाशित हो आधार कौन जाना इच्छा करता बोले सी धीरे धीरे ये समस्त अनुभव केंद्र पाक पहुँच केंद्र पाक पहुँचा संगे संगे जना पड़ो जे सब अनुभव मूल रही दिव्यानुभव आ जो सब अनुभव ये सब अनुभव ये सब विषय सब अनुभव लगे आम अनुभव बोली कहते गरम अनुभव जदि अनुभव हटे दियो गरम गरम किए अनुभव है तो गरम जन गरम लगुनि बोले से गरम कर कहले कौन जान आम गरम को अनुभव कला गरम बोली कहले आम बुझपार गरम ही जन को लगे बोले गरम बोली कौन से जापर जानपर जानपर जो अनुभव हो अनुभव हेले ही जानपर बिना अनुभव जानपर विषयटा अनुभव होबार विषयटा अनुभव हेले ही से विषयर अस्तित्व विषय जदि अनुभव होनी ताहले से विषय अस्तित्व नहीं विषय अनुभव होगा जहाँ शरीर हो मन हो बुद्धि हो अनुभव होगा अनुभव होबार छे बेले अनुभव अनुभव रे ही अनुभव हम अनुभव को गले ही अनुभव जमी प्रकाश गोटे जिनस प्रकाश हवार छे आम गोटे जिनस देखा चाहूँ बोले कौन कर आमर गोटे स्टोर रूम अच्छे किस दिन आम खोल से स्टोर रूम रे कौन कौन अच्छे देखा बोले कौन कर कबाड़ खोल बुझे ना कौन कर स्टोर रूम टार कबाड़ खोल बुझे देखा बोले से सब जिन प्रकाशित हवा से सब जिन प्रकाशित हवार बोले प्रकाश दरकार बिना प्रकाश केमती प्रकाशित हो तेणु प्रकाश प्रज्वलित कर
प्रकाश प्रज्वलित करने संगे संगे से भितर जहाँ जहाँ अच्छे सब किसी प्रकाशित हो प्रकाश आम गोटे प्रज्वलित गोटे लाइट लगे बार लाइट जहाँ किसी लगे प्रकाश गोटे किंतु सी स्टोर रूम भितर अनेक सब जिनस पत्र रही जहाँकि एक प्रकाश रे सब किसी प्रकाशित हो गोटे प्रकाश किंतु जिनस प्रकाशित विषय वस्तु असंख्यक तापर प्रकाशित है आम गणी गणी देखुचे कौन से कौन बही पुस्तक कि जहाँ किसी जिनस पत्र आम सब देखुचे ये सब स्टोर रूम रही हेले विभिन्न विषय अनुभव हेले समग्र विषय जदि अनुभव बाहर कर दिया जाए से विषय जाएगा किसी ना गरम अनुभव काट दिया गरम की क्या गरम किसी अर्थ भी रही अनुभव जदि बाहर कर दिया जाए गरम ठंडार मिठार खटार पितार शब्दर स्पर्शर रूपर रसर गंधर जहाँ किसी कार किसी अस्तित्व रहे दुखर सुखर कार किसी अस्तित्व रहे अनुभव यदि बाद दिया जाए अनुभव रे ही से अस्तित्व अच्छे प्रकृत अस्तित्व कार अच्छे अनुभव अच्छे जो अनुभव अस्तित्व अच्छे से अनुभव कौन नहीं सीधा दिव्य अनुभव सीधा केवल अनुभव सीधा हूँ स्वयं अनुभव सी कौन सी विषय अनुभव सी हूँ स्वयं अनुभव से स्वयं जो अनुभव ता ही आमर स्वरूप ता ही अद्वैत ता ही परम सत्य या किए लाभ कर जी जाना इच्छा कर जी सत्य अनुसंधान कर सी ही ताको लाभ कर ताको माने से परम सत्य को निजर स्वरूप को आको लाभ करने अर्थ चिन्ह कोर्ट बाहर तो किसी लाभ कर आम निजे ठंडा अनुभव हो अनुभव अच्छे गरम अनुभव हो अच्छे किसी भी आम अनुभव करते अर्थ अनुभव अच्छे जदि अनुभव नहीं ताल आमको आमर अनुभव ना ठंडा कथम मु अच्छे जगह अनुभव न आ गरम ठंडा मिठा खटा शब्द स्पर्श कर हेले सबू किसी मूल आधार होची अनुभव अनुभव ही आत्मा अनुभव ही आमर स्वरूप अनुभव ही परम सत्य अनुभव ही आमर वास्तव स्वरूप हेले अनुभव केवल प्राप्त हम अनुभव प्राप्त हम अनुभव अच्छे आगे जार अनुभव नाई तार अस्तित्व नहीं मूल आलोचना कर जार अनुभव नहीं तार अस्तित्व नहीं आम जब अच्छे ताहले आमर अनुभव अच्छे आम जब अच्छे ताहले आमर अनुभव अच्छे बिना अनुभव आमर अस्तित्व रहे आमर अनुभव बोले आम कहले आम से द्वैत भाव ग्रहण कर आम आम अनुभव जब भल भाव निरीक्षण कर जापर अनुभव ही मोर अनुभव मु स्वयं अनुभव आ जहाँ भी मु जानूँ मु स्वयं मत छाड़दे मु अनुभव कर विषय अस्तित्व ना मत छाड़दे मु अनुभव कर विषय अस्तित्व ना जदि मत शरीर जना पड़े बोले मु शरीर जदि मन जना पड़े बोले मु का मन बुद्धि जना पड़े बोले मु का बुद्धि सूर्य मत दुष्टे बोले मु का सूर्य गरम लगुच बोले मु का गरम
ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି ବୋଲେ ମୁହଁଟା ଥଣ୍ଡା ହେଇଛି। ଯାହା ବି ମୁଁ ଜାଣୁଛି ତାହା ମୁହଁଟା, ତଥାପି ତାହା ମୁଁ ନୁହେଁ। ଯାହା ବି ମୁଁ ଜାଣୁଛି ତାହା ମୁଁ, ମୋ ଭିତରେ ସବୁ ଜାଗା ଅଛି, ଆଉ ମୁଁ ସବୁ ଭିତରେ ଅଛି, ତଥାପି ତାହା ମୁଁ ନୁହେଁ। କାହିଁକି ମୁଁ ସବୁ କିଛି ଅତିକ୍ରମ କରିକି ଯାଉଛି। ମୁଁ ଥଣ୍ଡା ଅନୁଭବ କରିକି ଥଣ୍ଡାରେ ରହିଯାଉଛି, ଗରମ ପାଖକୁ ବି ଯାଉଛି, ଗରମ ଅନୁଭବ କରିକି ଗରମ ରହିଯାଉଛି, ମୁଁ ଆହୁରି ତା ବାହାରକୁ ବି ଯାଉଛି। ମୁଁ ଶବ୍ଦ ଖାଲି ଅନୁଭବ କରୁନି, ମୁଁ ଗନ୍ଧ ବି ଅନୁଭବ କରୁଛି, ସ୍ପର୍ଶ ବି ଅନୁଭବ କରୁଛି, ଏସବୁ ଅନୁଭବ କରୁଛି, ଖାଲି ବି ଅନୁଭବ କରୁଛି। ଗାಢ ନିଦ୍ରା ଅବସ୍ଥାରେ ଶବ୍ଦ ସ୍ପର୍ଶ ରୂପ ରସ ଗନ୍ଧ ଇଏ ଜଗତ କିଛି ବି ନଥାଉଛି, ସେଠି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଥାଉଛି। ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ କାହିଁକି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି, କାହିଁକି ଜାଣିବି ସେଠି ଅନୁଭବ ଖାଲି ଅନୁଭବ କିଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଗଲେ କିଛି ଅନୁଭବ ହବା ଅଛି। କାହିଁକି ଗାଁ ଆମେ କହୁଛୁ କି ଗାଁ ନିଦ୍ରାରେ ତ ମୋର କିଛି ଅନୁଭବ ହେଲାନି, ସେ ତ କିଛି ଅନୁଭବ ହଉନି, ସେଟା ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। କିଛି ଅନୁଭବ ହଉନି ବୋଲିକି ଯେଉଁ ଆମକୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା, ସେଟା ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ ହେଲାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା। ବିନା ଅନୁଭବରେ ତୁମେ କେମିତି କହିପାରିବ ଗାଁ ନିଦ୍ରାରେ ତୁମକୁ କିଛି ଅନୁଭବ ହେଲାନି? ଗାଁ ନିଦ୍ରାରେ ମୋତେ କିଛି ଅନୁଭବ ହେଲାନି ବା ହଉନି, କାହାକୁ ବି ହଉନି। ଆମେ ଉଠିକି କହୁଛୁ ନାଇଁ କିଛି ବି ଜଣାପଡ଼ିଲାନି, 12 ଘଣ୍ଟା ଶୋଇପଡ଼ିଲି, ମୁଁ କିଛି ବି ଜଣାପଡ଼ିଲାନି। କିଛି ଜଣାପଡ଼ିଲାନି ବୋଲି ତୁମେ ଜାଣିଲ କେମିତି? ଅନୁଭବ କଲାରୁ, ଅନୁଭବ ହବାରୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ। ହେଲେ ଅନୁଭବ ତ ତମେ ନିଜେ। ସେଠି ତ ଶରୀର ନଥିଲା, ଗାଁ ନିଦ୍ରାରେ ଶରୀର ନଥିଲା, ମନ ନଥିଲା, ବୁଦ୍ଧି ନଥିଲା, ଆଉ ଇଏ ସବୁ ଜାଗା ନଥିଲେ ତ ଜଗତ ବି ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ସୁଖ ଦୁଃଖ ହାନି ଲାଭ ମନନ ମୋକ୍ଷ ଗାଢ଼ ନିଦ୍ରା ଅବସ୍ଥାରେ କିଛି ବି ନାହିଁ। ଗାଢ଼ ନିଦ୍ରା ଅବସ୍ଥାରେ ହେଲେ ଇଏ ସବୁ ଜାଗା ନଥିଲା। ଇଏ ସବୁ ଯେଉଁ ନଥିବାର ଅନୁଭବ ହେଲା କି ନାହିଁ? ଥିଲେ ଥିବାର ଅନୁଭବ, ନଥିଲେ ନଥିବାର ଅନୁଭବ। ଅନୁଭବ ଅଖଣ୍ଡ, ଅନୁଭବ ଅଭଙ୍ଗ, ଅନୁଭବ ନିତ୍ୟ, ଅନୁଭବ ପରମ ସତ୍ୟ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଅନୁଭବ ପରମ ସତ୍ୟ, ଯେଉଁ ଅନୁଭବ ନିତ୍ୟ, ଯେଉଁ ଅନୁଭବ ସବୁ କିଛି, ସେ ଅନୁଭବକୁ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁନୁ। ଏହା ହେଉଛି ଲଜ୍ଜାର ବିଷୟ। ସେ ଅନୁଭବ ଆମେ ଅନୁଭବ ନ କରିବାର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ। ଗୋଟାଏ କାରଣ ଅଛି, ସେଟା ହେଉଛି ଅଜ୍ଞାନତା, ନହେଲେ ଅନ୍ୟ କିଛି କାରଣ ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ଅନୁଭବ ନଥିବା ଜିନିଷର କିଛି ନାହିଁ। ଅନୁଭବ ନଥିବା ଜିନିଷ ହିଁ କିଛି ନାହିଁ। ଯଦି କିଛି ଅଛି ବୋଇଲେ ସେଟା ଅନୁଭବରେ ଅଛି, ବିନା ଅନୁଭବରେ କିଛି ନାହିଁ। ହେଲେ ଯଦି କିଛି ନାହିଁର ଅନୁଭବ ଆମେ କଲେ ଗାଢ଼ ନିଦ୍ରାରେ, ତାର ଅର୍ଥ ସେଠି ଆମେ କିଛି ନାହିଁ ଦଶାରେ ଥିଲେ। ହେଲେ ଆମେ ଅଜ୍ଞାନତା ବଶତଃ ଜାଣିପାରିଲେନି ଯେ ସେଟା ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱରୂପରେ ଥିଲି। ଆମେ ସେଟା ବିଚାର କଲେ ମୁଁ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲି। କାହିଁକି ଆମର ତାଦାତ୍ମ୍ୟ ଇଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ରୂପ ଗୁଣରେ ଅଜ୍ଞାନତା ଯୋଗୁଁ ଆମେ ନିଜକୁ ମୁଁ ବୋଲି ସେ ରୂପ ଗୁଣକା ଭଲରେ ଧରିକି ବସୁଛୁ, ପୁରା ଫିଟି ଯାଇଛି। କାହିଁକି ବାହାରିବାକୁ ଆମେ ଇଚ୍ଛା କରୁନୁ, ଇଚ୍ଛା କଲେ ବି ଆମକୁ ଅସମ୍ଭବ ଲାଗୁଛି, ଏମିତି ଫିଟିଂ ହେଇକି ଆମେ। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ବୁଝି ଯିବ, ଧୀରେ ଧୀରେ ତାର ଯେଉଁ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ ହେଇଯାଇଛି ଏଇଟା ଅସମ୍ଭବ ବେପାର, ସେଟା ତାକୁ କ୍ଲିୟର ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ ଇଏ ସବୁ ମୁଁ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଋଷିମୁନିମାନେ କହିଲେ, ଯାଇ ବୁଦ୍ଧ ପୁରୁଷମାନେ କହିଲେ ନେତି ନେଇ, ମୁଁ ନେତି ନେଇ, କିଛି ବି ନୁହେଁ। ଯିଏ କିଛି ବି ନୁହେଁ ସିଏ ହିଁ ସବୁ କିଛି, ଆଉ ଯିଏ ସବୁ କିଛି ସେ କିଛି ବି ନୁହେଁ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସେ ଅଦ୍ୱୈତ ସତ୍ତା ନିଜର ସ୍ୱମହିମା ସବୁକିଛି ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ସବୁକିଛି ଭାବରେ ଥାଇକି ମଧ୍ୟ ସେ କିଛି ନୁହନ୍ତି, ସେ କିଛି ନଥାଇ ମଧ୍ୟ ସବୁକିଛି ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି। ମୋଟ ଉପରେ ତାଙ୍କ ଛଡ଼ା ଦ୍ୱିତୀୟ ବସ୍ତୁ କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସିଏ ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ପରିଚୟ। କିଏ? ସେ ଅନୁଭବ, ସେ ଦିବ୍ୟ ଅନୁଭବ ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ପରିଚୟ। ତେଣୁ ଆମର ପରିଚୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଆମର ସ୍ୱରୂପ ହେଉଛି ଦିବ୍ୟ।
ଆମର ସ୍ୱରୂପ ହେଉଛି ଦିବ୍ୟ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏ କଥାକୁ ବୁଝି ବୁଝି ଯିବା ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମର ଅନୁଭବ ଖାଲି ହେଇଯାଉଛି। କାହିଁକି ବଡ଼ କଥା କିଛି ନାହିଁ, ଆମେ ବୁଝୁନୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଖାଲି ନହେଲେ ବୁଝିଲେ ଫାଟିକା ଖାଲି ହେଇଯିବ। ଏବେ ଯିଏ ଜାଣିନଥିବ ମୋବାଇଲରେ ମେମୋରି ଫୁଲ୍ ହେଇଯାଇଛି, ତାକୁ ଏକାଥରେ ସବୁ ଜାଗା ଡିଲିଟ୍ କରିବା ଜଣା ନଥିବ ବୋଲେ ସେ କ'ଣ କରିବ? ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଡିଲିଟ୍ କରିକି ଯିବ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଣିବା ଲୋକ ଆଲ୍ ସିଲେକ୍ଟ କରିକି ଡିଲିଟ୍ ମାରିଦେବ ଗୋଟେ ଥରକା। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଡିଲିଟ୍ କରିକି ଗଲେ ଯେତିକି ସମୟ ଲାଗିବ, ଆଲ୍ ସିଲେକ୍ଟ କରି ଗୋଟେ ଡିଲିଟ୍ ମାରିଲେ କମ୍ ହେଇଯିବ କି ନାହିଁ? ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଜାଣିନି ବୋଲେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଡିଲିଟ୍ କରିକି ଯିବ। ସେମିତି ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ଶୁଦ୍ଧ ହେଇଯିବା ବୋଲେ ସେଟା ଆମର ଜ୍ଞାନ ଅଭାବ ଥିବ। ସେଟା ଆମେ ଠିକ୍ରେ ବୁଝିବା, ସେକେଣ୍ଡରେ ଶୁଦ୍ଧ ହେଇଯିବ। କାହିଁକିନା ଶୁଦ୍ଧ ଆମର ସ୍ୱରୂପ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ। ଅଶୁଦ୍ଧତା ହେଉଛି ଆମର ମାନ୍ୟତା, ଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ଆମର ସ୍ୱରୂପ, ବକାମି ହେଉଛି ଆମର ମାନ୍ୟତା, ମୁକ୍ତ ଆମର ସ୍ୱରୂପ, ବନ୍ଧନ ଆମର ମାନ୍ୟତା, ଅଜନ୍ମା ଅମର ଆମର ସ୍ୱରୂପ, ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଆମର ମାନ୍ୟତା, ଆନନ୍ଦ ଆମର ସ୍ୱରୂପ, ଦୁଃଖ ଆମର ମାନ୍ୟତା। ଏମିତି ମାନ୍ୟତାରେ ଆମେ ଏସବୁ ଜାଗାକୁ ଧାରଣ କରିଛେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ଶୁଦ୍ଧ ସ୍ୱରୂପ, ଦିବ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ, ଆନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ, ମୁକ୍ତ ସ୍ୱରୂପ, ଅଜନ୍ମା ଅମର, ଏ କଥା ଯଦି ଆମେ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ବୁଝିଯିବା ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ହେଇଯିବ। ନାଇଁ ବୋଲେ ଧୀରେ 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 ଗାଈକି ପେଜ ଦେବାକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ ଶୁଦ୍ଧ ହେବାର। ନାଇଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେବା କର, ସେ ସେବା କଲେ କ'ଣ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହେଇଯିବ ନା କି? ସେବା କରିକି ଆହୁରି ସେବାର ଆହୁରି ଶୁଦ୍ଧ ଭାବରେ ସେବା ହେବାର ଅଛି, ତାପରେ ଯାଇକି ତାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ। ନାଇଁ ଆମେ ସେବା ଯଦି କୌଣସି ଇଚ୍ଛା ରଖିକି କରିବା, ଆକାଂକ୍ଷା ତାର ପଛପଟ ଥିବ ବୋଲେ ସେ ସେବା ଆମର ଶୁଦ୍ଧିକରଣ ପାଇଁ କାମ କରନ୍ତି, ସେ ଆହୁରି ଅଶୁଦ୍ଧ ହେଇଯିବ। ଏମିତି କେତେ କଥା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ଯଦି ଆମେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଧ୍ୟାନ ଦେବା, ତାହେଲେ ନାହିଁ ଜ୍ଞାନେନ ସଦୃଶଂ ପବିତ୍ର ନୁହେଁ ବିଦ୍ୟତେ। ଜ୍ଞାନଠୁ ପବିତ୍ର କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ସେ ପବିତ୍ର ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଚଞ୍ଚଳ ଶୁଦ୍ଧ ପବିତ୍ର ହେଇଯିବା, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମର ମାନ୍ୟତା ସବୁ ନିଲ୍ ହେଇଯିବ। ଆମେ ବୁଝିଯିବା ଏସବୁ ମାନ୍ୟତା। ଯେମିତି 500 ଟଙ୍କା କି 1000 ଟଙ୍କା ନୋଟ୍ ଯେଉଁ ବ୍ୟାନ୍ ହେଇଗଲା ପୂର୍ବରୁ, ସେ ଯେଉଁ ନୋଟ୍ ଯାକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ କାଗଜ ସାଙ୍ଗେ ସମାନ। ଯଦି କାହା ହାତରେ ପଡ଼ିଗଲା ସେ 500 ଟଙ୍କା ନୋଟ୍, 1000 ଟଙ୍କା ନୋଟ୍, ସେଟା କ'ଣ ଅଚଳ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଦିନ ଥିଲା ତାର ମୂଲ୍ୟ ଥିଲା। ହେଲେ ଏବେ କାହିଁକି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ? କାହିଁକିନା ଯେଉଁ ମାନ୍ୟତା ସରକାରଙ୍କର ଥିଲା, ସରକାର ସେ ମାନ୍ୟତା ହଟେଇ। ମାନ୍ୟତା ହଟିଲେ ମୂଲ୍ୟହୀନ ହେଇଯାଉଛି, ମାନ୍ୟତା ଥିଲେ ମୂଲ୍ୟବାନ ହେଇଯାଉଛି। ବୋଇଲେ ମୁଖ୍ୟ କ'ଣ ପ୍ରକୃତ ତାର କିଛି ଅସ୍ତିତ୍ୱ ନାହିଁ। ତାକୁ ଯେ ମାନୁଛି ତାର ଅସ୍ତିତ୍ୱ, ତାର ଶକ୍ତିରେ ଏକା ସେ ପ୍ରକାଶମାନ ହେଉଛି। ମାନିବା ଲୋକର ଶକ୍ତିରେ ସେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଇଯାଉଛି। ମାନିବା ଲୋକ ତାର ମାନ୍ୟତାକୁ ହଟେଇ ଦେଲା, ସେ ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ସେମିତି ଆମେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ କଥା ମାନ୍ୟତା ମାନିଛେ, ସେ ମାନିବାର ଫଳ ସ୍ୱରୂପ ସେ ଆମଠୁ ଶକ୍ତି ପାଇକି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଇକି ସେ ଆମ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି। ବୋଲେ ଆମେ ନିଜେ ନିଜ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛେ କୌଣସି ବିଷୟ ମାଧ୍ୟମ, ତାକୁ ଆମେ କହିଲେ ବନ୍ଧନ। ବନ୍ଧନ ଅର୍ଥ ବିଷୟରେ ବନ୍ଧା। ଯେଉଁ ବିଷୟରେ ଆମେ ବାନ୍ଧି ହେଇଛି ସେ ବିଷୟର କୌଣସି ଅସ୍ତିତ୍ୱ ନାହିଁ। ଆମ ଦ୍ୱାରା ସେ ବିଷୟର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଅଛି। ଆମ ଦ୍ୱାରା ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ଆସିକି ସେ ଆମ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି। ଆମେ ଆମ ବିଷୟରେ ଅଜ୍ଞ ଥିବାରୁ, ସେ ବିଷୟ ବିଷୟରେ ଅଜ୍ଞ ଥିବାରୁ ଆମେ ଭାବୁଛେ ମୁଁ ବାନ୍ଧି ହେଇଯାଇଛି, ମୋତେ କିଏ ବାନ୍ଧି ଦେଇଛି, ମୁଁ କେମିତି ମୁକ୍ତି ପାଇବି, ରକ୍ଷା ପାଇବି। କିନ୍ତୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ, ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ କୋଉଠି କିଛି। ଯଦି ଆମର ବନ୍ଧନ, ଆମର ଦୁଃଖ ସତ ହେଇଥାନ୍ତା, କ'ଣ ଉପାୟ ଥାନ୍ତା? ଆମର ବନ୍ଧନ, ଆମର କ'ଣ ଦୁଃଖ ଯାହା କିଛି ଅଛି ସେଇଟା ସତ୍ୟ ନାହିଁ।
ଏହା ଆମର ମାନ୍ୟତା ଅଜ୍ଞାନତାର ପରିଣାମ। ତେଣୁ ତାର ଗୋଟେ କା ଉପାୟ ଅଛି। ଗୁରୁଦେବ କହିଲେ ଦୁଃଖ ନିବୃତ୍ତିର ଏକମାତ୍ର ଉପାୟ ପରମାର୍ଥ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉପାୟ ହେଲେ କହିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ କିଏ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବ? ଯେ ଶିଷ୍ୟ, ନାଇଁ ଯେ ଶିଷ୍ୟ ସେ ହିଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବ। ଦୀକ୍ଷା ଲକ୍ଷ ଲୋକ ନେଇଗଲେ ବି କିଛି ହବନି। ନାଇଁ, ଯାହାକୁ ଦରକାର ତାକୁ ଶୁଭିବ। ଦୀକ୍ଷା ଲକ୍ଷ ଲୋକ ନେଇଗଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ହବନି। ଯାହାକୁ ଦରକାର ତାକୁ କା ଶୁଭିବ, ଯାହାକୁ ଦରକାର ତାକୁ କା ମିଳିବ, ଯାହାକୁ ଦରକାର ସେ ଏକା ନେବ, ଆଉ ବାକି ସବୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ। ବୁଝିଲେ? ତେଣୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଶିଷ୍ୟ ଶିଷ୍ୟା ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଲକ୍ଷ ଶିଷ୍ୟ ହେଇଗଲେ ଲକ୍ଷ ସୁଦ୍ଧା ଫେରି ଅଛି। ଲକ୍ଷ 50 ବାର ଭାର, 25 ଭାର, 1000 ଭାର, 10 ଭାର, ଗୋଟେ ଭାର, ଗୋଟେ ଭାରିଟା ମଧ୍ୟ ବଡ଼ କଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। ଏ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଜଣେ ବି ଜାଗ୍ରତ ହେବାର କଷ୍ଟକର ହେଇଯାଉଛି। କାରଣ କ'ଣ ଥିବ? କାରଣ ହେଲା ତାଙ୍କୁ ଦରକାର ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛନ୍ତି, ଶିଷ୍ୟ ହେଇଛନ୍ତି। ଆଉ କିଏ କିଏ ଏମିତି ବି ଅଛନ୍ତି ଦୀକ୍ଷା ଫିକ୍ଷା କିଛି ନେଇନାହାନ୍ତି, ମାତ୍ର ଶିଷ୍ୟ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ପାଇଯାଇଛନ୍ତି। ଶିଷ୍ୟ ପାଇବ, ଦୀକ୍ଷିତ ପାଇବ ବୋଲି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି। ଶିଷ୍ୟ ପାଇବ, ଗୁରୁ କୃପା କିଏ ପାଇବ? ଶିଷ୍ୟ ପାଇବ। ଦୀକ୍ଷା ନେବା ଲୋକ ପାଇବ, ଶିଷ୍ୟ ପାଇବ। ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛି ଶିଷ୍ୟ ହେଇନି ବୋଲେ କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ ଗୁରୁ କୃପାର ପାତ୍ର ପାତ୍ର ହେଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଶିଷ୍ୟ ହେଇଯାଇଛି ମାତ୍ର ଦୀକ୍ଷା ନେଇନି ବୋଲେ କହିହେବନି। ସେ ଶିଷ୍ୟ ହେଇଯାଇଛି ବୋଲେ ପାଇଯିବ। କାହିଁକିନା ଗୁରୁ ତାର, ଯିଏକି ଶିଷ୍ୟ, ଯିଏକି ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି, ଗୁରୁ ତାର ନୁହେଁ ଯିଏକି ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛି। ହଁ, ଶିଷ୍ୟ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛି ଅଲଗା କଥା, ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି, ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛି ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି, ସେଟା ଅଲଗା କଥା। କିନ୍ତୁ ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନ କଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣେ କେବେ ବି ଗୁରୁ କୃପାର ପାତ୍ର ହେଇପାରିବ। ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲେ ହିଁ ହେଇପାରିବ। ଆଉ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଯିଏ କି ବୁଝିନି, ଗୁରୁଙ୍କୁ ଗୁରୁ ବୋଲିକି ଯାହାକୁ ଜଣାନି, ତାକୁ ଗୁରୁଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ। ଗୁରୁଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ତା ଉପରେ ପଡ଼ିବ ଯିଏକି ଗୁରୁକୁ ଗୁରୁ ବୋଲି ବୁଝୁଛି। ଆଉ ଗୁରୁକୁ ଗୁରୁ ବୋଲି ସେ ଏକା ବୁଝିବ ଯିଏକି ଜିଜ୍ଞାସୁ, ଯିଏକି ଶିଷ୍ୟ ହିଁ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଗୁରୁ ବୋଲି ବୁଝିପାରିବ। ହେଲେ ଯଦି ତମେ ଦୀକ୍ଷା ନେଲ ଗୁରୁ ବୋଲିକି ବୁଝିଗଲ, ହେଲେ ଅମୁକ ଭିତରେ ଯେ ବାକ୍ୟ ଯାକ ଅଛି ତାର ପ୍ରଭାବ ତମକୁ ପଡ଼ୁଛି କି? ଯଦି ପଡ଼ୁଛି ତାହେଲେ ତମେ ହେଇଯିବ। ନାଇଁ, ଯଦି ଗୁରୁ ଜ୍ଞାନର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଲା ବୋଲେ ହେଇଗଲା। ଗୋଟେ ଦୀପାବଳିରେ ବାଣ ଫୁଟଉଛୁ କି ନାଇଁ? ନାଇଁ, ଘରେ ରଖାଉଛି, ଫାଟୁନି କାହିଁକି? ଫାଟିବ। ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ ହେଇଲେ ଫାଟିବ। ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ ହେଇଲେ ଫାଟିବ। ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ ହେଇନି ବୋଲେ ସେମିତି ସେଟା ଥିବ ସିନା ଫାଟିବ। ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ ହେଇଗଲେ ଫାଟିବ ବାଧ୍ୟ। ସେମିତି ଯିଏ ଗୁରୁ ପାଇଗଲା, ଗୁରୁ ନାନକ କହୁଛନ୍ତି, ସେ ସବୁ ପାଇଗଲା, ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇଗଲା। ଗୁରୁ ପାଇଗଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇଗଲା। ଆଉ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଯଦି କିଏ ବୁଝିଗଲା ଗୁରୁ ବୋଲି ବୋଲେ ଗୁରୁ ଜ୍ଞାନର ପ୍ରଭାବ ତାପରେ ପଡ଼ିବ। ଗୁରୁଙ୍କର ବାଣୀର ପ୍ରଭାବ ତାପରେ ପଡ଼ିବ। ଗୁରୁଙ୍କର ବାଣୀର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ତାର ସବୁ ମାନ୍ୟତା ଗାୟବ ହେଇଯିବ, ତାକୁ ଜଣା ପଡ଼ିଯିବ। ଆଉ ଗୁରୁ କିଏ କି? ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, ଦେବା ପାଇଁ, ଜଣାଇବା ଜ୍ଞାନ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, ମୁକ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ, ଭଗବାନ ଦେବା ପାଇଁ, ସ୍ୱରୂପ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ଗୁରୁ ଆମକୁ ଜ୍ଞାନ ଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, ଜ୍ଞାନ ଦାନ କରିକି ଚାଲିଛନ୍ତି। ହେଲେ ଯିଏକି ଶିଷ୍ୟ ସେ ଏକା ନେଇପାରିବ। ନାଇଁ, ନଦୀ ବହୁଛି, କାହା ପାଇଁ ବହୁଛି? ବହୁନି, ବହିବାକୁ ତାର ସ୍ୱଭାବ। ପାଣି କାହାକୁ ଦରକାର? କିଏ ପିଇପାରିବ? ଯାହାକୁ ଶୋଷ ହେଉଛି। ଆଉ ଯାହାକୁ ଶୋଷ ନାହିଁ ସେ ନଦୀ ପାଖରେ ବସିକି ମଧ୍ୟ ପାଣି ପିଇବ। ଆଉ ଯାହାକୁ ଶୋଷ ଅଛି ସେ ଦୂରରେ ନଦୀ ଖୋଜି 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 ପଳେଇ ଆସିକି ପିଇବ।
ପାଣି ଶୋଷ ନାହିଁ ବୋଲେ କ'ଣ ହେବ, ପାଖରେ ଥିଲେ ମୋତେ ପିଇବ। ଆଉ ଶୋଷ ବି ଅଛି, ନଦୀ ପାଖରେ ଅଛି ବୋଲେ ସେଇଟା ବଡ଼ ସୌଭାଗ୍ୟ ସେଇଟା। ନାଇଁ ଶୋଷ ବି ହେଉଛି, ପାଖରେ ନଦୀ ବି ଅଛି ବୋଲେ ବଡ଼ ସୌଭାଗ୍ୟ। ଶୋଷ ହେବାଟା ବଡ଼ ସୌଭାଗ୍ୟ। ନାଇଁ ଯଦି ଶୋଷ ହେଉଛି ବୋଲେ ପାଖରେ ନଦୀ ଥିଲେ ଭଲ କଥା, ନହେଲେ ଦୂରରେ ଥିଲେ ବି ସେ ପହଞ୍ଚିଯିବ ଆଉ ପିଇଦେବ। ଶୋଷ ଯଦି ହେଉନି, ନଦୀ ପାଖରେ ତମେ ବର୍ଷା ମାରିଲେ ମଧ୍ୟ ହେବ, ନଦୀରେ ଅଧା ବୁଡ଼ିଗଲେ ମଧ୍ୟ ହେବ, ପୁରା ବୁଡ଼ିଗଲେ ମଧ୍ୟ ହେବ, ତମେ ପାଣି ପିଇବ କାହିଁକିନା ଶୋଷ ନାହିଁ। ଆଉ ପ୍ରବଳ ଶୋଷ ହେଉଛି ବୋଲେ ଦୂରରେ ଥିଲେ ବି ଯାଇକି ପିଇବ। ତେଣୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବିଷୟ ହେଉଛି ଶୋଷ। ଆଉ ଶୋଷ ଥିଲେ ଏକା ପାଣିର ସ୍ୱାଦ ନେଇ ହେବ। ଆଉ ଖାଲିଟାରେ ପିଉଥିବା ଲୋକକୁ ପାଣିର ସ୍ୱାଦ ନା ପଡ଼େ। କେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଖାଲିଟାରେ ପାଣି ପିଉଥିବେ, ପାଣି ବଦଳେ କାହିଁକି ପୁଣି ଶୁଣୁଥିବେ ପାଣି ପିଇଲେ ଭଲ ହେଇଛି, ଘଣ୍ଟା ବଦଳରେ ଅଧଘଣ୍ଟା ବଦଳରେ ପାଣି ଶୋଷ ନଥିଲେ ବି ପିଉ, ସେ ସ୍ୱାଦ ଜଣାପଡ଼େ। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଇଆଡ଼େ ଗରମରେ ପୁରା ତାତିକି ଅଛି ଶରୀରଟା, ଶରୀର ଜଳ ବେଳୀ ଅଂଶ କମିଗଲା, ଶରୀର ଇଣ୍ଡିକେସନ୍ ପହଞ୍ଚାଇଲା। ଶୋଷ ହେଉଛି ଇଣ୍ଡିକେସନ୍, ଶରୀରରେ ଜଳ କମିଗଲା ବୋଲିକି ଇଣ୍ଡିକେସନ୍ ହେଉଛି ଶୋଷ। ସେ ଶୋଷ ଯେତେବେଳେ ହେବ, ଜଳର ସ୍ୱାଦ ଜଣେ ନେବ, ତାକୁ ଜଳର ସ୍ୱାଦ ଆସିବ, ସେତେବେଳେ ଯାଇକି ସେ ଜଳର ସ୍ୱାଦ ଅନୁଭବ କରିପାରିବ। ସେମିତି ଜିଜ୍ଞାସା ବି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିକେସନ୍ ମାନେ ସୂଚନା। ଜିଜ୍ଞାସା ବି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିକେସନ୍। କାର ଇଣ୍ଡିକେସନ୍? ଅଜ୍ଞାନ ବୋଧର ଇଣ୍ଡିକେସନ୍। ଜଣକୁ ଯଦି ନିଜର ଭିତରେ ଥିବା ଅଜ୍ଞାନତାର ବୋଧ ହେଇଗଲା ବୋଇଲେ ତା ପାଖରେ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଜିଜ୍ଞାସା ପ୍ରକାଶ ପାଏ। ଆଉ ଯାହା ଭିତରେ ତାର ଅଜ୍ଞାନତାର ବୋଧ ତାକୁ ହେଇନି, ତାକୁ କେତେ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବ, କଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଲାଇଟଲି ଥିବ, ପତଳା ହେଇଥିବ, ତାକୁ ସ୍ୱାଦ ଆସିବନି ଗୁରୁ ଜ୍ଞାନର, ଇଏ ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାନର, ଆତ୍ମଜ୍ଞାନର। କିନ୍ତୁ ଯାହା ଭିତରେ ବୋଧ ହେଲା ଯେ ମୋତେ କିଛି ଜଣାନି, ମୁଁ କିଛି ବି ଜାଣିନି, ପୁରା ଜୀବନ ମୋ ପାଇଁ କ'ଣ ଅଜ୍ଞାତ, ଏ ସୃଷ୍ଟିଟା ମୋ ପାଇଁ ଅଜ୍ଞାତ, ମୋତେ କିଛି ଜଣାନି ବୋଲି ଯାହାକୁ ବୋଧ ହେଇଗଲା, ତା ଭିତରେ ହିଁ ଜିଜ୍ଞାସା ଉଦୟ ହେବ, ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି ସତ୍ୟ। ସେତେବେଳେ ତାକୁ ଗୁରୁଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାର ସ୍ୱାଦ ଆସିବ, ସବୁ କଥାରେ ରସ ଆସିବ। ଆଉ ରସ ଆସିଲେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ, ଆହୁରି ପିଇବ, ପରିମାଣ ବଢ଼େଇ ଯିବ। ଆଉ ରସ ଆସୁଛି, ଆଉ ଏଇଟା ଏମିତି ରସ ନାହିଁ ଯେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମାତ୍ରାରେ ପିଇଲା ପରେ ଆଉ ପିଇବିନି। ଇଏ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରମ ସତ୍ୟକୁ ଉପଲବ୍ଧି ହେଇନି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଏ ପିଇ ଚାଲିବ। ପରମ ସତ୍ୟ ଅର୍ଥ ସେ ରସରେ ବୁଡ଼ିଯିବ ପୁରା, ନାଇଁ ପିଇ ଲାଷ୍ଟକୁ ରସମୟ ହେଇଯିବ। ରସମୟ, ଆତ୍ମମୟ, ରସମୟ, ଆତ୍ମମୟ, ଆଉ ଅନୁଭବମୟ। ସେତେବେଳେ ଯାଇକି ତାର ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି, ଆରମ୍ଭ ଅଜ୍ଞାନ ବୋଧରେ, ଶେଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ, ଯୋଉଠି ପରମ ସତ୍ୟ, ଶୁଦ୍ଧ ଦିବ୍ୟ ଅନୁଭବ। ତେଣୁ ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବା ମାତ୍ରେ ଆମେ ଇଏ ମାନ୍ୟତା, ଇଏ ଭ୍ରାନ୍ତିରୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ପାଦ ଉଠେଇବ। ଯେତେ ମାତ୍ରାରେ ଆମେ ଇଏ ମାନ୍ୟତାକୁ ଛାଡ଼ି ଯିବା, ଆମେ ଦେଖିବା ଯାହା ସବୁ ଆମେ ମାନୁଥିଲେ ଛାଡ଼ିବା ମାତ୍ରେ ସେଟା ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଲେସ୍ ହେଇଯିବ। ଆମେ ମାନିବାରୁ ତାର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଥିଲା, ମାନ୍ୟତା ଛାଡ଼ିଦେବା ମୂଲ୍ୟ ହିଁ ହେଇଗଲା। ସେମିତି ମାନ୍ୟତା ଦ୍ୱାରା ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ ଅଛି, ସେ ସବୁ ଯଦି ଆମେ ମାନ୍ୟତା ଛାଡ଼ିଦେବା
ताले सब किसी मूल्यहीन सब मूल्यहीन आ मूल्यहीन विषय को नहीं आम मूल्यवान विचार करी पचर दौड़े संघर्ष करते आ दुख को आमंत्रण दूसरे जो आमको पूरा पूरी क्लीयर होगा ये सब मूल्यहीन बोली ना आम दौड़ा ना संघर्ष करिया ना ताकू नहीं आम किसी दुख जिन मूल्यहीन ताकू नहीं सुख दुखर किसी ना आग सुख देखुले न मिलले दुख अनुभव करते देखिए यहाँ सुख किसी ना तेणु से नथिले दुख किसी ना जो जिन सुख अच्छे से जिन दुख अच्छे जो जिन सुख ना से जिन दुख भी ना तेणु आम दुख पाऊँ कहीं बोले आम कौ जिन सुख देखिए सीधा से जिन न मिले दुख मिले भी दुख कहीं मिलले भी अल्प समय इनकी नहीं मिलला बेले अखंड आनंद तुमको प्राप्त होगा नहीं जी जो जिन बाया डाक तो जो जिन बाया पाइलु किसी से कह हाँ पाइल खाली तो जीवन धन्य होगा ब्रह्मानंद दिन काटू बोले सी कि ब्रह्मानंद है टेंशन बढ़िला दुख बढ़िला नहीं तेणु आम जो दिन विषय सुख देखुचे से विषय दुख पाका रही मिलले भी दुख भोग न मिलले भी दुख भोग न मिलले सुखटा पाई पारे भी दुख भोग मिले सुख ना मिली जानी दुख भोग कुछ टाइम लगे आउ पारे ध्यान जीव मु रंग सिलेक्शन कर आउ पारे जीव हाँ यहाँ राइट सिलेक्शन आईने पक्का सुख थी तार कौन से मुझे जना पड़े ये रंग सिलेक्शन एमती जे पर्यंत जड़े सत्य को सिलेक्ट करनी जाना सत्य को सिलेक्ट करनी बुझे से पर्यंत तार सबुजाक सिलेक्शन रंग कहीं परिणाम दुख जन्म जन्म संस्कार फल जड़े सत्य को सिलेक्ट कर यह ही जानिया परवाच्य यह ही पूज्य यह ही कौन प्रेमास्पद यह ही प्रकृत उपलब्धिर मूल आपको छाड़ी ना उपलब्धि किसी करार अच्छे ना किसी पाइबार अच्छे ना कौन से प्रिय अच्छे ये ही प्रकृत प्रिय ये ही प्रेमास्पद सुंदर ये ही आनंद स्वरूप ये कथा संस्कार पड़े जना विवेक जना ज्ञान पड़े जना जहाँ जना पड़ा से सियाड़ को कौन कर सत्य को बुझी बुझी सत्य को बुझार फल फल मान्यता सब हटेड़ यहाँ मुझे मानिचे नहीं गोटे 1000 टଙ୍କା नोट को आम मानिचे 1000 टଙ୍କା नोट न मानिले जदि तार मूल्य प्रकाश पाँच बोले से स्वयं सिद्ध से प्रकृत सत्य थे आम मानिले 1000 टଙ୍କା न मानिले मामूल कागज बोले से 1000 टଙ୍କା नोट विदेश कौन गोटे नोट पड़ा आम देश आम पाक आम हाथ को पड़ाए से नोट धरिक आम किसी कि किसी नहीं जहाँ पाक गले मुझे कागज विदेश नोट से आम देश नोट विदेश को जाए कूड़ी दवा किए ना सीधी सीधा से कागज तार किसी ये नहीं सीधी मामना नो टंका मूल्य दूना मानना मूल्यवान सेमती तेणु आम जहाँ को मानवर सी मूल्यवान जी आम मान्यतार मूल्यवान प्रकृत से मूल्यवान नुहे आमर मानवर को जी सत्य से प्रकृत सत्य नुह प्रकृत सत्य कार मानवा न मानवा निर्भर कर स्वयं सिद्ध स्वयं प्रकाश स्वयं सिद्ध स्वयं प्रकाश जी सी हूँ शुद्धानुभव से शुद्ध अनुभव को ही आत्मा परमात्मा जहाँ किसी भगवान कह तेणु से शुद्धानुभव समस्त आधार मुझे मात्र मोर अनुभव ना बोलिके कहीदे
ମୁଁ ଅଛି ମୋତେ ମୋର ଅନୁଭବ ହେଉନି ଆଜ୍ଞା କିଏ କହିବେ ଆଉ ଅନୁଭବ ତ ହେଉନି ବୋଲି ତୁମ ଅନୁଭବ କେମିତି କର ନାଇଁ ହେଲେ ଅନୁଭବ କ'ଣ ତୁମକୁ ଜଣାନ୍ତି ଆଉ ଶବ୍ଦ ବି ଭାବ ଜାଣିତେ ଅଛି ନା ଜାଣିବା କେମିତି ଯେମିତି ଗୁରୁଦେବ ଉଦାହରଣ ଦେଲେ ଆମେ ଏବେ ଫରେନ୍ ଯିବା ମାଟି ବୋଲି କହିବା ମାଟିଟା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଇଂଲିଶରେ ଏୟାର ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଫରେନ୍ ଯାଇକି ଯଦି ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ମାଟି ବୋଲି କହିବା ସେ ଇଂଲିଶ ଲୋକ କ'ଣ ଭାବିବ ମାଟି କାହା କହୁଛନ୍ତି ଖୋଜିବ ମାଟି କାହା କହୁଛନ୍ତି ଚାରିଟା ଖୋଜିବ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଆକୁ ହିଁ ମାଟି କୁହାଯାଉଛି ଓ ଏଇଟା ଗୀତା ତ ସବୁଠି ଅଛି ବୋଲି ସେ ଜାଣ ସେମିତି ଅନୁଭବ ମଧ୍ୟ କାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି ଜାଣିଆଛି ଯେଉଁଟାକି ପରମାତ୍ମା ଅନୁଭବକୁ ହିଁ ପରମାତ୍ମା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ପରମ ସତ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ହେଲେ ଅନୁଭବ କାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି ସେଟା ବି ଆମେ ଜାଣିଆଛୁ ଅନୁଭବ କାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି ସେଟା ବି ଜାଣିଆଛୁ ହେଲେ ଅନୁଭବ କାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି ଜାଣିଆଛୁ ଉପାୟ କିଛି ନାହିଁ ସେଟା ନିଜେ ନିଜେ କାହା ଜାଣିଆଛୁ ଅନୁଭବ ତ କିଛି ବିଷୟ ନାହିଁ ଯେ ଏଟାକୁ ଅନୁଭବ କୁହାଯାଉଛି ଆମେ ଅଛୁ ଏଇଟା ଅନୁଭବ ହେଉଛି ଥିବାଟା ଅନୁଭବ ହେଉଛି ଥିବାଟା ତେଣୁ ଆକୁ ଆମେ ମାର୍କ କରିକି ଜାଣିପାରିବା ବୁଦ୍ଧିରେ ଜାଣିପାରିବା କିଛି ସଂକେତ ଗୁରୁ ଦେଉଛନ୍ତି ଆମକୁ ସେ ସଂକେତକୁ ଆମେ ନିଜ ଭିତରେ ମାର୍କ ପୂର୍ବରୁ ସେ ଅନୁଭବକୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଆମେ ସ୍ୱୟଂ ଅନୁଭବ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଛେ ଅନୁଭବ ଗରମ ଲାଗୁଛି ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଏସବୁ ଆମକୁ ଲାଗୁଛି ନା ହେଲେ କାହାକୁ ଲାଗୁଛି ସେଟା ଲାଗୁଛି ଅର୍ଥ ଜଣା ପଡୁଛି ଲାଗୁଛି ବୋଲି ଏମିତି କେଉଁ ଜିନିଷ ଲାଗିଲା ଜଣା ପଡୁଛି ଗରମ ଜଣା ପଡ଼ିଲା ଥଣ୍ଡା ଜଣା ପଡ଼ିଲା କାହାକୁ ଜଣା ପଡ଼ିଲା ଯାହାକୁ ଜଣା ପଡ଼ିଲା ନାଇଁ ସେ ଏକା ଅନୁଭବ ହେଲେ ଜଣା ପଡ଼ିଲା ବେଲେ ମଧ୍ୟ ଉପରେ କାହିଁକି ବୋଲେ ଗରମ ଜଣା ପଡ଼ିଲା ବେଲେ ସିଧା ପରମାତ୍ମାକୁ ଗରମ ଜଣା ପଡ଼ିଲା ପରମାତ୍ମା ଯେ ଦିବ୍ୟ ଅନୁଭବ ଯାହା ସେ ଦିବ୍ୟ ଅନୁଭବରେ କିଛି ନାହିଁ ତେଣୁ ସେଠି କିଛି ଜଣା ପଡ଼ିବ ଗରମ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଶରୀର ଦରକାର ଶରୀରରେ ପ୍ରାଣ ଥିବା ଅଛି ନାଇଁ ଖାଲି ଶରୀର ଗରମ ଜଣା ପଡ଼ିବ କିନ୍ତୁ ସବୁ ମିଶା ଗରମ ଜଣା ପଡ଼ିଥାନ୍ତା ସେ ନିଆଁ ଲୋକରୁ ଡେଇଁ ଭାଇ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା ମୋତେ ପୁତି ସିନା ଥାନ୍ତା ପୋଡ଼ୁଛ କି ତାପରେ ପୁତିଲା ବେଳକୁ ମୋତେ ସେ ଡେଇଁ ଭାଇ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା ପୁତୁଛ କି ନାଇଁ ହେଲେ ଶରୀର ଅଛି ପ୍ରାଣ ଥିଲେ ସେ ଏବେ ଆକ୍ଟିଭ ହେଇକି ଥିବ ଶରୀରଟା ତାପରେ ଯାଇକି ସେ ଜୀବନ୍ତ ଶରୀର ମାଧ୍ୟମରେ ଥଣ୍ଡା ଗରମ ସବୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ନ ଜାଣିପାରିବା ଏବେ ଫୋନ୍ ଅଛି ଫୋନ୍ ଯଦି ଅନ୍ ହେଇକି ଅଛି ବୋଲେ ସେ ଫୋନ୍ରେ ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇପାରିବା ଯାହା କିଛି କରିପାରିବା ଫୋନ୍ ଯଦି ଅନ୍ ହେଇନି ଫୋନ୍ ଥିବାଟା ସତ କିନ୍ତୁ ଅନ୍ ହେଇନି ତାର ପ୍ରାଣ ନାହିଁ ଚାର୍ଜିଂ ନାହିଁ ଅଫ୍ ହେଇଯାଇଛି ବୋଲେ ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବା ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ହେଲେ ଗରମ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନିୟମ ଦେଇକି ଯାଇକି ଆମକୁ ଥଣ୍ଡା ଗରମ ଖଟା ମିଠା ସବୁ ଜଣା ପଡ଼ୁଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସ୍ତର ହେଇକି ଅନୁଭବ ଅର୍ଥ ଯିଏକି ସର୍ବ ଆଧାର ନାଇଁ ସବୁ କିଛିର ଆଧାର ପୁରା ସୃଷ୍ଟିର ଆଧାର ଯିଏକି ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଭେଦ କରି ଯିବ ଶେଷରେ ସେ ପହଞ୍ଚିବ କୋଉଠିକି ଦିବ୍ୟ ଅନୁଭବ ମାନେ ଅନୁଭବକୁ ଆମେ ଛାଣି ଯାଉଛି ଅନୁଭବରୁ ସବୁ କାଢ଼ି ଯାଉଛି ତାକୁ ହିଁ କୁହାଗଲା ନେତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେଲେ ଖାଲି ବସିକି ଏମିତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଋଷି କହିଲେ ନେତି ତାଙ୍କୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଉପାୟ ସେ ହେଉଛି ନେତି ପରମ ସତ୍ୟ ନେତି ମାନେ ଏହା ବି ନୁହନ୍ତି ତାହା ବି ନୁହନ୍ତି କିଛି ବି ନୁହନ୍ତି ହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ଲୋକମାନେ କିଛି ଭାବି ଅଳ୍ପ ଜାଣନ୍ତେ ହେଲେ ଫଟାଫଟ କାମ ସରେଇ ବସିକି ଟିକେ ସକାଳୁ ମୁଁ ଶରୀର ନୁହେଁ ମନ ନୁହେଁ ଆଖି ନୁହେଁ ଦାନ୍ତ ନୁହେଁ କୋଡ଼ି ନୁହେଁ ଗାଡ଼ି ନୁହେଁ ଏହା ନୁହେଁ ତାହା ନୁହେଁ ବୋଲି ତାକୁ ନିଜ ପଳେଇ
ଆଉ କିଛି ନାଇଁ 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 କିଏ ବୁଝିବା ଦରକାର। ନିହାତି ନିହାତି ଅର୍ଥ ନେଉଛି ଆମେ ବସିଲେ ଅଧଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ପୁରା ସବୁ ଜାଗା ନାଇଁ 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 ବୋଲି କାଢ଼ିକି ପିଇଦେବା। ନାଇଁ ସେମିତି ତ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସିଦ୍ଧ ହେଇଯାଉଛି। ନାଇଁ ଦୀକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଯେତିକି ସମୟ ଲାଗୁଛି ତାଠୁ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ଉପାଡ଼ିକି ପିଇଦେବେ। ନାଇଁ 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 କିଛି ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ। ନିହାତି ନିହାତିର ଅର୍ଥ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ବୁଝିକି ଜାଣି ଆସିଲେ ଏହା ମୁଁ ନୁହେଁ, ଏହା ନୁହେଁ, ଏହା ନୁହେଁ, ଏହା ନୁହେଁ ବୋଲି ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ହେଲେ ଯିଏକି ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ବୁଝି ବୁଝି ଯାଉଛି ଧୀରେ ଧୀରେ ଅନୁଭବକୁ ଛାଣିକି କାଢୁଛି, ଅନୁଭବରୁ ସବୁ ବାହାର କରିଦେଉଛି। ଯାହା ବି ଅନୁଭବ ହେଉଛି ତାହା ମୁଁ ନୁହେଁ, ଯାହା ବି ଅନୁଭବ ହେଉଛି ତାହା ମୁଁ ନୁହେଁ। এইଭଳି ଛାଣିକି ବାହାର କରୁ କରୁ ଲାଷ୍ଟକୁ ବଳକା କ'ଣ ରହିବ? ଆଉ କିଛି ଅନୁଭବ ରହିବନି, ଖାଲି ଅନୁଭବ ରହିବ। ଆଉ ସେ ଖାଲି ଅନୁଭବକୁ ମୁଁ ନୁହେଁ ଉଠିବି। ଆଉ ଖାଲି ଅନୁଭବ ରହିଲା ସେଠି ମୁଁ ଗାଧୋଇବି ସିନା ମୁଁ ବୋଲିକି ମିଶା ନାହିଁ। ମୁଁ ଥିବି, ମୁଁ ଶୁଦ୍ଧ ଅନୁଭବ, ଦିବ୍ୟ ଅନୁଭବ ସିନା ମୁଁ ବୋଲିକି ନାହିଁ, ମୁଁ ବୋଲି କହିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ କିଛି, ସେଟା ହିଁ ମୁଁ। ଏଇଟା ବ୍ୟବହାର ପାଇଲା ପରେ ମୁଁ ତୁ ଇଏ ସେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ମୋର ବି କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ମୋର କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ଯଦି ତୁ ନାହିଁ ସେଠି ମୋର କିଏ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି? ଆବଶ୍ୟକ କିଛି ନାହିଁ। ସେଠି ରହିଗଲା କେବଳ ଶୁଦ୍ଧ ଅନୁଭବ, ଦିବ୍ୟ ଅନୁଭବ। ଆଉ ସେ ଶୁଦ୍ଧ ଦିବ୍ୟ ଅନୁଭବ ହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ, ତାହା ହିଁ ମୋର ସ୍ୱରୂପ। ଆମେ ସବୁବେଳେ ଆମ ସ୍ୱରୂପରେ ଅଛୁ। ସ୍ୱରୂପଟା ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଯିବ? ସ୍ୱରୂପ ତ ଏମିତି ଶାଢ଼ୀ କି ଡ୍ରେସ୍ ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ କେତେବେଳେ କାଢୁଥିବି କେତେବେଳେ ପିନ୍ଧୁଥିବି, ଚପଲ ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ କାଢୁଥିବି ପିନ୍ଧୁଥିବି। ସ୍ୱରୂପ ଅର୍ଥ ମୁଁ ନିଜେ, ଆଉ ତାକୁ ମୁଁ କାଢ଼ିବି କିସ ପିନ୍ଧିବି କିସ, ଛାଡ଼ିବି କିସ ଗ୍ରହଣ କରିବି? କେବଳ ମୁଁ ଅଜ୍ଞାନତା ଯୋଗୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଛି। ଯାହା ଗୁରୁଦେବ କହିଲେ ନିଜର ସଦ୍ଗୁଣ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦୀପ ତଳ ଅନ୍ଧାର ପରି ନାଇଁ, ଆମେ ଅଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧକାରରେ ପଡ଼ି ନିଜକୁ ଜାଣିପାରୁଛୁ। ଅଜ୍ଞାନତା ବଶତଃ ଆମେ ଆମକୁ ଜାଣିପାରୁନୁ। ଏତିକି ଗୋଟେକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଚାର କରୁଛୁ, ଆଉ ତାକୁ ଧରିକି ଆମେ ନାନା ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ। ସେ ଦୁଃଖରୁ କେମିତି ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ବୋଲି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, ସେ ଚେଷ୍ଟା କରିକି ଆହୁରି ବନ୍ଧନରେ ପଶି ଯାଉଛୁ, ସେ ବନ୍ଧନରୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ଆହୁରି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ନାଇଁ ସେମିତି ଏବେ ଯଦି ଜଟି ହେଇଯାଇଥିବ, ସୂତା ଫୁତା ଯଦି ଜଟି ହେଇଯାଇଥିବ, ତାକୁ ଯଦି ଆମେ କଷିକି ଝିକିବା କାଢ଼ିବା ପାଇଁ ବୋଲେ ସେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଗଣ୍ଠି ଦୃଢ଼ ହେଇଯିବ। ସେମିତି ଆମେ ଅଜ୍ଞାନରେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରୁଛୁ, ସେ ଦୁଃଖରୁ ଉଦ୍ଧାର ହେବା ପାଇଁ ଅଜ୍ଞାନରେ ଏକା ଆହୁରି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ସେ ଅଜ୍ଞାନରେ ରହି ଚେଷ୍ଟା କରିବାର ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ଆହୁରି ଜଟିଳତା ବଢ଼ି ଯାଉଛି, ଆହୁରି ଛନ୍ଦି ହେଇଯାଉଛୁ, ଧନ୍ଦାରେ ପଡ଼ିଯାଉଛୁ, ଆହୁରି ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରୁଛୁ। ଏ କ'ଣ କରିବା ଅଛି? ହୋସକୁ ଆସିକି ଜାଗ୍ରତ ହେଇକି ସ୍ଥିରତାର ସହିତ ଶାନ୍ତ ହେଇକି ଦେଖିବା ଅଛି ଗଣ୍ଠି ଅଛି ନା ନାହିଁ। ଶାନ୍ତ ହେଇକି ଦେଖିବା ଅଛି ସତ୍ୟ କ'ଣ, ଗୁରୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ପୁରାପୁରି ଶାନ୍ତ ହେଇକି ଯଦି ଆମେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ବୁଝିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ଧୀରେ 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 ଜାଣିପାରିବା ଯେ ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ଜିନିଷ ନୁହେଁ। ସ୍ୱରୂପ ହେଉଛି କ'ଣ? ଯେଉଁ କଳ୍ପନାରେ ବିଚାରରେ ମାନ୍ୟତାରେ ଦବି ଯାଇଛି ତାକୁ ବାହାର କରିକି ଚିହ୍ନିବା, ତାହା ହିଁ ସାଧନା। ଯେଉଁ କଳ୍ପନା ମାନ୍ୟତା ବିଚାର ଦ୍ୱାରା ଦବିକି ଆମର ସ୍ୱରୂପ ରହିଯାଇଛି, ଆମେ ଗୋଟେକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଚାର କରିକି ଜିଉଛେ, ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ସେ ସବୁକୁ ହଟାଇବା ହିଁ ସାଧନା। ଆଉ ଯେତେ ହଟେଇ ହଟେଇ ଆମେ ଯିବା ବୁଝିକି, ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ମାନେ ବୁଝି ବୁଝି ହଟିବାଟା, ଏମିତି ନ ବୁଝିକି ଖାଲି ବିଚାରରେ କଳ୍ପନାରେ ହଟେଇ ଦେବାଟା ନାହିଁ। ବୁଝିଲେ ହଟେଇଲା, ବୁଝିଲେ ହଟେଇଲା, ଏମିତି ହଉ ହଉ ସମୟ ଆସିବ ସବୁ କିଛି ହଟିଯିବ। ଆମକୁ କ୍ଲିୟରରେ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ ଯେ ମୁଁ ହେଉଛି ଶୁଦ୍ଧ ଅନୁଭବ ବୋଲେ ଭାବିବନି ଯେ ଏଇଟା ଆମର ଡିସ୍କସନ୍ ଆଲୋଚନା ଭିତରେ କୁହା ହେଉଛି ମୁଁ ଶୁଦ୍ଧ ଅନୁଭବ, ମୁଁ ଦିବ୍ୟ, ମୁଁ ବୁଦ୍ଧ ବୋଲି। ଅନୁଭବ କରିବା ଲୋକ ସେ ଭାବିବନି ମୁଁ ବୁଦ୍ଧ, ମୁଁ ଦିବ୍ୟ ବୋଲି।
ସେ ଦିବ୍ୟ ଯିଏ ଦିବ୍ୟ ବୋଲି ଭାବୁଛି ସେ ଆଉ ଦିବ୍ୟ ହେଇନି। ଯିଏ ଭାବୁଛି ମୁଁ ମୁକ୍ତ ବୋଲିକି ବୋଲେ ସେ ମୁକ୍ତ ହେଇନି। ଯିଏ ହେଇଯିବ ତାକୁ ମୁକ୍ତ ବୋଲି ଜଣା ପଡ଼ିବନି, ମୁକ୍ତ ଥିବ ସେ। ଯିଏ ଦିବ୍ୟ ହେଇଯିବ ମୁଁ ଦିବ୍ୟ ବୋଲି ଜଣା ପଡ଼ିବନି। ଯିଏ ପରମ ସତ୍ୟକୁ ପାଇ ବା ଅନୁଭବ କଲା, ସ୍ୱରୂପରେ ସ୍ଥିତ ହେଇଗଲା, ତାକୁ ଜଣା ପଡ଼ିବନି ଯେ ମୁଁ ସ୍ୱରୂପରେ ସ୍ଥିତ ହେଇଗଲା। ନାଇଁ, ସେ ତାହା ହେଇଯିବ, ତାକୁ ଜଣା ପଡ଼ିବନି। ବୋଲେ ଜଣା ପଡ଼ିବନି ତ ବିଚାର ଆସିବନି, ସେ ତ ତାହା ହେଇଗଲା। ଯେଉଁଟା ଆମେ ନାହୁଁ ସେଟା ହିଁ ଆମକୁ ଜଣା ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଯେଉଁଟା ଆମେ ଜାଣିବାର ଅଛି ବୋଲି ସେଟା ହେଇକା ଜାଣିବାର ଅଛି। ଦୁଇଟା କଥା, ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର କଥା। ନ ହେଇକି ଜାଣିପାରିବାନି, ଯାହା ଆମେ ଜାଣିବା ସେଟା ଆମେ ନାହିଁ। ଏ ଦୁଇଟା କଥାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବିରୋଧାଭାସ ଭଳି ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ ବିରୋଧାଭାସ ନାହିଁ, ଏଇଟା ସତ୍ୟ। ଆମେ ଯାହା ବି ଜାଣୁଛୁ ହେଇକା ଜାଣୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ହେଇଛୁ ସେଟା। ଯେଉଁଟା ଆମେ କେବେ ହେଇନୁ ସେଟା ହିଁ ଆମର ସ୍ୱରୂପ। ଯେଉଁଟା ଆମେ ହେଇନୁ, ହେଇପାରିବାନି, ସେଟା ହିଁ ଆମର ସ୍ୱରୂପ। ହେଲେ ଆମେ ଯେହେତୁ ଇଆଡ଼େ ହେଇଯାଇଛୁ, ତେଣୁ ଆମକୁ ସେଟା ହେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ମାନେ ଯେଉଁଟା ଆମେ ଅଛୁ ସେଟା ହିଁ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେତେବେଳେ ଯାଇକି ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ନିଜର ବାସ୍ତବିକ ସ୍ୱରୂପ। ଆଉ ସେଠିକି ଯାଇକି ଆମେ ତାହା ହେଇଯିବା, ଜାଣିବାନି ମୁଁ ଆତ୍ମା, ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମ ବୋଲି। ତାହା ହେଇଯିବା, ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମ ସ୍ୱରୂପ ବୋଲିକି ଅନୁଭବ ଜାଣିବା ଅର୍ଥ ବ୍ରହ୍ମ ହେଇଯିବା। ହେଇଯିବା ହିଁ ଜାଣିବା, ଜାଣିବା ହେଉଛି ହେଇଯିବା। ସେଟା ପାଇଁ କୁହାଗଲା ଯେ ଆତ୍ମାକୁ ଜାଣେ ସେ ଆତ୍ମା ହେଇଯାଏ। ଆତ୍ମବିତ୍ ଆତ୍ମୈବ ଭବତି, ବ୍ରହ୍ମବିତ୍ ବ୍ରହ୍ମୈବ ଭବତି। ଯେ ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନ, ବ୍ରହ୍ମକୁ ଜାଣିଲା ସେ ବ୍ରହ୍ମ ହେଇଯାଏ। ସେ ହବା ହିଁ ଜାଣିବା, ଜାଣିବା ହିଁ ହବା। ତେଣୁ ଆମେ ଯେଉଁ ନାମ ରୂପ ଗୁଣ ହେଇଯାଇଛେ, ଏଇଟା ଆମେ ହେଇଛେ। ଆଉ ଆମେ ବ୍ରହ୍ମ ହବାନି। ବ୍ରହ୍ମ ହବାର ଅର୍ଥ ଆମେ ଯାହା ହେଇଛେ ସେଟା ବୁଝିକି ତାହା ମୁଁ ନୁହେଁ ବୋଲିକି ଆମେ ସେଥିରୁ ହଟି ହଟି ଯିବା। ଶେଷରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିବ ଯେଉଁଠି ଆଉ ହଟିବା ପାଇଁ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। କାଠୁ ହଟିବି, କି ହଟିବି, କେମିତି ହଟିବି, ଆଉ କିଛି ଥିଲେ ସିନା ହଟିବି। ନାଇଁ, ସେ ଯେଉଁ ଲାଷ୍ଟକୁ ଯେଉଁଟା ରହିଲା ସେ ହେଉଛି ପରମ ସତ୍ୟ, ସେ ହେଉଛି ଦିବ୍ୟ ଅନୁଭବ। ତାହା ହିଁ ମୁଁ, ତାହା ହିଁ ସୃଷ୍ଟିର ଆଧାର। ଆଉ ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟି ତାହିଁରେ ଅନୁଭବରେ ଏକା ଅଛି। ଅନୁଭବ ନଥିଲେ କିଛି ବି ନାହିଁ। ଅନୁଭବ ଛଡ଼ା ନାହିଁ ତ କିଛି। ଆମେ ଗୀତ ଗାଉଛୁ, ଗୁରୁ ନାମେ କି ରସ ଅଛି, ପାନ କଲା ଲୋକ ସିନା ଜାଣିଛି। ଅନୁଭବ ଛଡ଼ା ନାହିଁ ତ କିଛି। ଅନୁଭବ ଛଡ଼ା କିଛି ନାହିଁ, ଅନୁଭବ ସବୁ। ଇଏ କଥା ଯାହାକୁ ଜଣା ପଡ଼ିଗଲା, ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡରେ ବି ସେ ମୁକ୍ତ ହେଇଯିବ। ବୁଝା ପଡ଼ିଗଲା ବେଳେ ଆକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଯେତିକି ସମୟ, ଘଣ୍ଟାଟେ ଲାଗିଲେ ଘଣ୍ଟାଟେ, 10 ଦିନ ଲାଗିଲେ 10 ଦିନ, 10 ବର୍ଷ ଲାଗିଲେ 10 ବର୍ଷ, 10 ଜନ୍ମ ଲାଗିଲେ 10 ଜନ୍ମ। ଏବେ ବୁଝିଲେ, ଏବେ ଅନୁଭବ ଛଡ଼ା ନାହିଁ କିଛି। ଯିଏ ପୁରା ତୀବ୍ରତାର ସହିତ ଯାହାର ଧ୍ୟାନ ପୁରା ତାହିଁ ଉପରେ ରହିଲା, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୟାନ, ସେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ସେ କଥା ବୁଝିବ। ବୁଝିଲା ବେଳେ ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ଅନୁଭବ ହିଁ ମୋର ସ୍ୱରୂପ। କି ଅନୁଭବ ନାହିଁ, କାହା ଅନୁଭବ ନାହିଁ, ଖାଲି ଅନୁଭବ। ଆଉ ଖାଲି ଅନୁଭବ କିଏ କିଛି କହିବ? କ'ଣ ଅନୁଭବ ହେଉଛି ବୋଲି ଜଣେ କହିବ ମୋତେ ଏମିତି ଅନୁଭବ ହେଲା, ମୋତେ ଜ୍ୟୋତି ଦୁଶିଲା, ମୋତେ ତ୍ରିଶୂଳ ଦୁଶିଲା, ମୋତେ ଚତୁର୍ଭୁଜ ଦୁଶିଲେ, ମୋତେ ଇଏ ଦୁଶିଲେ, ମୋତେ ସେ ଦୁଶିଲେ, ମୋତେ ଭୂତ ପ୍ରେତ ଦୁଶିଲେ, ମୋତେ ଗୁରୁ ଦୁଶିଲେ, ମୋତେ ରାକ୍ଷସ ଦୁଶିଲେ, ମୋତେ ଆମ ବାପା ଦୁଶିଲେ। ନାଇଁ, ମୋତେ ମୃଦଙ୍ଗ ଶୁଭିଲା, ମୋତେ ବଇଁଶୀ ଶୁଭିଲା। ନାଇଁ, ମୁଁ ପ୍ରୟାସ ପଳେଇଥିଲି ହିମାଳୟ ଉପରକୁ, ମୋତେ ଏଇଟା ଦୁଶିଲା, ସେ ଦୁଶିଲା। କ'ଣ ବି ଦୁଶିଲା ତୁମେ କହିପାରିବ? କିଛି ନ ଦୁଶିଲାଟା କିଏ କହିବ? କିଛି ମୋତେ ଦୁଶିଲାନି ବୋଲି ମିଶା କହିବା ପାଇଁ ବୋଲେ କିଛି ଦୁଶିଲାନି ବୋଲି ମିଶା ଦୁଶିଲା। ନାଇଁ, ମୋତେ କିଛି ଦୁଶୁନି ବୋଲି କହିବା ପାଇଁ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କିଛି ଦୁଶୁନଥିବାର ଅଛି। କିଛି ଦୁଶୁନଥିବାର ଅଛି ବି ନାହିଁ। ଦୁଶିବାଟା ବି ଦୃଶ୍ୟ, ନ ଦୁଶିବାଟା ବି ଦୃଶ୍ୟ। ଦୃଶ୍ୟ ତ ଦୃଶ୍ୟ, ଅଦୃଶ୍ୟ ମିଶା ଦୃଶ୍ୟ। ଯେଉଁଠି ଦୃଶ୍ୟ ଅଦୃଶ୍ୟ କିଛି ବି ନାହିଁ ସେଟା ହିଁ ଦିବ୍ୟାନୁଭବ। ଯେଉଁଠି ଦୃଶ୍ୟ ଅଦୃଶ୍ୟ କିଛି ବି ନାହିଁ ତାହା ହିଁ ଦିବ୍ୟାନୁଭବ, ତାହା ହିଁ ପରମାନୁଭବ, ତାହା ହିଁ ସ୍ୱାନୁଭବ। ସେ ଅନୁଭବ ଯେ ପହଞ୍ଚିଗଲା ତା ପାଇଁ ସବୁ ଝାମେଲା ଗଲା। ଆଉ କିଛି ଝାମେଲା ନାହିଁ ତାର, ବୁଝିଲେ? ଆଉ କିଛି ଜଞ୍ଜାଳ ନାହିଁ, ସବୁ ଜଞ୍ଜାଳ ମୁକ୍ତ ହେଇଗଲା।
से अनुभव ही आम जीवन लक्ष्य। तेणु समस्त जाना इच्छा करी निजर ही स्वरूप जेते इच्छा से अनुभव आम कर वर्ष वर्ष जन्म जन्म दरकार केवल प्रबल जिज्ञासा दरकार विवेक दरकार होश दरकार जहाँकि जाना इच्छा कले आम भितर जाग्रत हो आम आमर स्वरूप को जाणी जन्म को सार्थक कर समस्त मंगल हो समस्त जाणी जीवन धन्य करूँ। जय